सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियाँ, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु परोपकारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु परोपकारी। जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। कलयुग के जहाज, बाणी के बोहित, हलत पलत के रखिक। शब्द गुरु जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। जिथे अज असीं संगरांद दा दिहाड़ा मना रहे हाँ, अज असाहड़ दी संगरांद दा दिहाड़ा है। उत्थे अज मीरी पीरी दे शहनशाह, सूरबीरता दा रंग भरन वाले शहनशाह, अकाल तखत दे सिरजनहार शहनशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज का प्रकाश पुरब भी है। अज गुरपुरब है। सतगुरां दे प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां सारी संगत नूं। मैं पहला भी कई बार जिक्र करदा हुन्ना कि पिंडां दे विच सतगुरु श्री गुरु नानक पातशाह का प्रकाश पुरब, गुरु कलगीधर पातशाह का प्रकाश पुरब ते विसाखी, ये तीन कोई दिहाड़े तकरीबन मनाए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर जिस गुरु साहिबान के नाम ते कोई इतिहासक स्थान होवे वो गुरपुरब मनाए जाते। बाकी सारे दे सारे गुरपुरब जिहड़े वो पिंडां दे विच नहीं मनाए जाते। जदों असीं अपने गुरु साहिबान के गुरपुरब मनावांगे नहीं तो गुरु साहिबान का इतिहास जाणांगे कदों, ते आउण वाली पीढ़ी नूं कदों समझावांगे कि गुरु साहब ने सानूं की उपदेश बख्शिश कीते हैं। दुनिया का इक्को एक ऐसा गुरुद्वारा साहब है, मैं ये आख सकदा कि वर्ल्ड का पहला गुरुद्वारा साहब है गुरुद्वारा दमदमा साहब, जिथे गुरु हरगोबिंद साहब ने दूसरी जंग लड़ी है श्री हरगोबिंदपुर साहब विखे। वो सारी दुनिया का पहला ऐसा गुरुद्वारा साहब है जिथे हर गुरपुरब दो बार मनाया जाता। हुण तुसीं हैरान हो जाओगे कि 2 बार किवें मनाया जाता। एक गुरपुरब मनाउणा एक बार तो शुरुआत कराई सतगुर ने साथों संगतां को सारियां मिल के आपां विचार कीती कि क्यों ना असी सारे गुरपुरब इत्थे मनाईए। एक एक परिवार ने एक एक गुरपुरब अपनी सारी जिंदगी वास्ते बुक कीती सेवा उत्थे। ते गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत सतगुरां ने तुठ करके तरस करके दास नूं सेवा बख्शिश कीती आ कि हर साल उस गुरुद्वारा साहब गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत अखंड पाठ साहब करके अपने परिवार वालों मनाई जाती है। ये शुरुआत करनी तां जरूरी है गुरमुखो, जदों असीं संसार तो कूच कर जाने हाँ ना, उस तो बाद गुरमत आखदी है, रहत मर्यादा आखदी कि 10वीं तो बाद कोई रस्म अधूरी नहीं रह जाती। तो बाद विच आपां अपने वड्डियां वडेरियां दे किन्ने क अखंड पाठ साहब कराउने आ जां किन्ना कुछ उन्हां नूं याद करदे हाँ। जदों असीं अखंड पाठ साहब शुरू कर दिता, तुसीं अपने पिंड दे गुरुद्वारा साहब शुरू कर दो। अपने परिवार वालों एक अखंड पाठ साहब तो आपां करवा ही सकते ना साल च। पिंड दे गुरुद्वारा साहब शुरू कर दो कि भाई साहब जी गुरु रामदास पातशाह का गुरपुरब अखंड पाठ की भेटा असीं देवांगे। हर साल जदों तक मेरी जिंदगी आ उन्ना चिर असीं मनावांगे गुरुद्वारा साहब। अखंड पाठ साहब करो, दाल फुलके का लंगर लगा दो। शुरू करन दी देरी है, बाकी सारे गुरपुरब उत्थे मनाने शुरू हो जाने आ। असीं संगत नूं इवें बेनती कीती सी, अज उत्थे 30 तो वध गुरपुरब जिहड़े मनाए जाते, हुण ते शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ पुरब भी मनाए जाण लग पे।
इस तरह मनाए जाते आ। अखंड पाठ आरंभ हो जाता जिस दिन हुंदा उस दिन सवेरे अंमृत वेले ही अखंड पाठ साहब के भोग पै जाते आ। फिर लड़ीवार लगातार उस इतिहास की कथा होंदी सचखंड श्री दमदमा साहब श्री हरगोबिंदपुर साहिब विखे। हुण दूसरा स्टैप चुक्या साडी नौजवान पीढ़ी ने, जिहड़े 15 तो 20-25 साल के नौजवान मुंडे हन, उन्होंने एक उपराला किया कि जिवें आपां आर्मी च हफ्तावारी प्रोग्राम मनाउने आ ना, तो वो की करते हैं, वो शनिवार नूं हफ्तावारी प्रोग्राम मनाउंदे हन। शनिवार नूं कदों मनाउणा उन्होंने? शाम के वक्त जदों सुख आसन साहब हो जाता ना, उस तो बाद उन्हां नौजवानों ने किसी भी ज्ञानी नूं कथावाचक नूं कॉल दे देनी कि असीं गुरपुरब बच्चा पार्टी मिल के मना रहे, तुसीं जरूर आउणा जी। उत्थे सब तो वध संगत एक शनिवार जिहड़ा हफ्तावारी प्रोग्राम मनाउंदे आ समाप्ति वेले, ते जिस दिन गुरपुरब हुंदा ना उस दिन भी रात नूं इसे तरह वो प्रोग्राम करते आ। तो एक अनोखे तरीके का प्रोग्राम हुंदा है। उस प्रोग्राम दे विच जिन्ना लंगर पानी हुंदा वो घरां तो बच्चे बनवा के लियाउंदे, अपनियां मातावां नूं आखदे अज मैं दाल लैके जानी, अज मैं मटर पनीर लैके जाना। गुरमुखो उत्थे इन्ने को पकवान जमा हो जाते सी कि वंडने ही मुश्किल हो जाते सी। लास्ट में उन्हां डिग्गियां च पा के भेजने पैंदे सी। एरका 150 के करीब बाल्टियां ते डिग्गियां सी दालां सब्जियां दियां, क्योंकि 7-8 पिंड लागे पैंदे। वो सारी संगत आउण लग पई। जिहड़े शाम नूं रेस्टोरेंटां जाना चाहुंदे सी ना, जिहड़े शाम नूं पिकनिक ते जाना चाहुंदे सी, वो हुण गुरुद्वारा साहब उत्थे आउंदे हन। ते सतगुर की किरपा नाल हर गुरपुरब नूं उत्थे 2 वार मनाया जाता। एक बार अखंड पाठ साहब करके, एक बार साडे आउण वाले भविख वल्लों बच्चों वल्लों मनाया जाता। सानूं भी लोड़ है उन्हां बच्चों तो सेध लैण दी। मैं भी सोच रहा कि स्टेशन हैडकुआटर गुरुद्वारा जो प्रोग्राम हुंदा ना, संगरांद का लंगर आपां भी उत्थे ना बनाया करिए। संगरांद का लंगर आपां भी घरां तो कोई 10 फुलके बना के लैके आ जे, कोई दाल की डिग्गी बना के लैके आ जे, कोई सलाद कट के लैके आ जे। इहदे विच आपां सारे ही सेवा कर सकते हैं। जे आपां सिंगल मैंबर आ ना, बच्चे नहीं रखे नाल, तो असीं 2 किलो खीरा लिया के कट के लै जाइए, वो भी साडी उत्थे सेवा घाल थाएं पै जाएगी। इस करके सतगुरु कृपा करन, आपां इस विषय ते भी संगतां दे नाल विचार करांगे, क्योंकि गुरु दर तो दातां किवें मिलदियां हन, ये किते गुरु इतिहास दे विचों वेखिओ। जे असीं कहांगे ना कि मेरे कोल बड़ा पैसा, मैं तो रेस्टोरेंट तो होटल तो खाना बना के लै जावांगा, तो असल विच मेरे गुरु नूं मंजूर नहीं जे हुंदा। क्योंकि माता गंगा जी लैके गए सी पकवान बना के, ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने थोड़ा जिहा छक के बाकी संगतां च वरता दिता सी। अज इतिहास आप दे नाल विचारांगे। ते जदों फिर अपने हत्थीं तैयार करके माता गंगा जी लैके गए सी ना, फिर मंगना भी नहीं सी पिया। फिर बाबा जी ने बचन कर दिते सी, माँ तुहाडे घर बड़ा दल भंजन गुर सूरमा जोधा पुत्र पैदा होवेगा। सो आओ पहला संगरांद दी विचार करिए, फिर मैं आप जी दे नाल इतिहास दी विचार करांगा। संगरांद भी मैं सिर्फ अज आप दे नाल महीने दी ही विचार करनी है, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब दा इतिहास वो भी हाज़री थोड़ी लगवाउणी आ। विचार दी आरंभता करिए, मन बिरतियाँ करिए एकागर, गुरु फतेह दी सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। अषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाह न जिना पास। जग जीवन पुरख त्याग कै, मानस संधि आस। दोए पाए वे गुचिया, गल पई सजम की फास। जिहा बीजै सो लुणै, मथै जो लिखियास। रैण विहाणी पछोताणी, उठ चली गई नेरास। जिनको साधु भेटिया, सो दरगह होए खलास।
कर कृपा प्रभ अपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुध बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। अषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। अषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, हाड़ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾੜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਹੜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਅਤੇ ਹਾੜ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਆ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੱਖੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੂਲਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਏਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀ ਸਮਾਹੇ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮੋਹ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਪਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਜਿਨਾ ਪਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਾੜ ਰੂਪੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਵੇਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਆ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਦੇਵੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਅਲੇਪ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਉਹ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂੰਝਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾਡੇ ਖੇਤ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਅਸਾੜ ਰੂਪੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾੜ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਤਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਗੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਡੌਲੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਜੀਵਤ ਰਹੇ, 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। 21ਵੇਂ ਦਿਨ ਜ਼ਕਰੀਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਬਚਨ ਕਾ ਬਲੀ, 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਉਹ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਪਸ਼ਨੀ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨਚਵਾ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਡਲਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਤਪਾ ਸਕਿਆ। ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੈ ਭਗਵਾਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਿਆ ਕਰ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਮੂਲ ਰਤ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਪਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕੇ ਭਗਵਾਨ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਪਛੋਤਾਪ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਦੋਏ ਪਾਏ ਵੇ ਗੁਚੀਐ, ਗੱਲ ਪਈ ਸਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾ ਲਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ,
तेरे गल दे विच जम्मा दी फाही पै जाएगी। जेहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखियास। जिहो जिहा बीज बीजांगे ना, ये शरीर एक धरती है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੈ ਪਟ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਖਾਂ ਉਪਜਣਗੀਆਂ। ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਹੀ ਉਪਜਣੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਕੱਤ ਦਾ ਉੱਨ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਰੇਸ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਮੱਥੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਵ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗਿਣਦਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਘਟੇਂਦੀ ਜਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ। ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ, ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ, ਸੋ ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਿਆਸ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ। ਅਸਾੜ ਮਹੀਨਾ ਤਪਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਜੜਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ। ਅਸਾੜ ਤਪਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਅਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ, ਜਿਦ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਅਸਾੜ ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰ ਬਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸਾਹੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।
ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੈ, ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਡੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 7 ਤੋਂ 8 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ ਕਰਮੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਸੂਟਾਂ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਾਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ, 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਦਸ਼ਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਖਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਮੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਔਂਤਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬੇਔਲਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਔਂਤਰੀ ਆਖ ਦਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਏ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਕੋਈ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਧ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਇਉਂ ਫੁਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਣ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਏ, ਉੱਠ ਰਬਾਬ ਸੰਭਾਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਓਏ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਏ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਬੇਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ।
ਸੰਸਾਰੀ ਆਰਜੂ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਚਿਆ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਹਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ, ਨਾਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵੀਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿੱਜੀ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿੱਜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ 10,000 ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 10,000 ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਲੰਘਣੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ 10,000 ਦੇ ਸਾਹ ਮਿਲਣੇ ਮੁੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਵੇ ਰੁਪਈਆ 20,000 50,000 ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨੇ 2 ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਬਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾ ਕਰੇ 10 ਮੂਰਖਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਭੰਨਣੀ ਭੰਨਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਤ ਭੰਨਣ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਭੰਨਣੀ ਕੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਲੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਜੜੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏ, ਮੁੱਢੋਂ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਓਨਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ? ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਮ ਦਿਓ? ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਆਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾਮਦਾਨ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਪਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ,
डिगे ना डोलै, दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृप्तानी। ये गुरु ने मंत्र दिता, जिन्हें नाम रूपी हीरा धारण कर लिया वो जने खने दे अगे नहीं डिगेगा जाके, वो डोलेगा नहीं आके, वो दृढ़ता विच रहेगा। इस करके सतगुरां ने नाम की गल कीती है कि नाम जप लो, नाम सिमर लो। हुण गुरु अमरदास पातशाह का ही शब्द दूसरे पासे है। एक बन्ने कहते नानक के घर केवल नाम, ओनली नाम है, इत्थे होर कुछ नहीं जे। ते दूसरे पासे कहते साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे, केड़ी वस्तु जिहड़ी तेरे घर च नहीं। घर तां तेरा सब किश है, पर मिलेगी किनू, जिस देह सो पावे। हुण किनू दिंदा दाता ते किवें दिंदा, आओ गुरु हरगोबिंद साहब के इतिहास विचों देखीए। माता गंगा जी नूं आख्या गुरु अर्जन देव पातशाह ने, पुत्तर ही चाहिदा ना, जाओ ग्रंथी को अरदास करा दो जाके ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी कोलों। हुण साडे वर्गा हुंदा कोई तो पुछदा कि गुरु ते तुसीं हो, मालक ते तुसीं हो, मैं किसी होर कोल क्यों जावां। जां सानूं कई बार घमंड हो जांदा कि मैं वड्डी जगह ते मैं छोटे कोल क्यों जावां, नौकर नूं भेज दिओ, फलाने नूं भेज दिओ। ते माता गंगा जी ने आप 36 किस्म के पदार्थ बनाए, रथां ते सवार होए, ढोलकियां छैणियां नाल शब्द पढ़ते हुए बीड़ साहब पहुँच गए। अज भी बीड़ साहब लोग पुत्रां दियां दातां मंगण जाते, बाबा बुढ़ा जी के चरण छो स्थान प्राप्त है। संगरांद ते अज बड़े उत्थे संगत आउंदी है, बड़ियां रौनकां हुंदियां उत्थे, खीर दे लंगर लगातार चलते, मिस्से प्रशादियां दे, प्याज दे। सो जदों माता गंगा जी पहुँचे ना, ते बाबा बुढ़ा जी ने सहसवा बचन कर देते, साधु बोले सहसवा, साधु का बोलिया बिरथा ना जा। कहते ये गुरु क्या नूं किधरों भाजना पै गईयां। अज जदों माता गंगा जी गए तो बाबा बुढ़ा जी ने थोड़ा जिहा प्रसाद छक के बाकी संगतां च वरता दिता। माता जी ने आख्या बाबा जी कृपा करो, एक पुत्र की दात वास्ते अरदास करो, एक पुत्र की दात बख्शो। तो बाबा बुढ़ा जी ने हाथ जोड़ के माता गंगा जी के चरनां ते सीस धर के मत्था टेक के आख्या, माँ तुसी गुरु माता हो, तो श्री गुरु अर्जन देव पातशाह सूरज की न्याई हैं। जिथे सूरज चढ़िया होवे एक दीपक की रोशनी कर सकदा। माँ साडे कोल कुछ नहीं आ, जो कुछ भी है वो हरमंदिर साहब च बैठे शोभा पा रहे, सतगुरां कोल जाओ। माता गंगा जी वापस परत के आए। हुण देखो दातां किवें मिलदियां इस दर तो। जदों श्री गुरु अर्जन देव पातशाह आए, पुछया कि की गल अज भी निराश हो। कहंदे जी बाबा बुढ़ा जी ने तो खाली मोड़ दिता। बाबा बुढ़ा जी ने तो दातां दित्तियां नहीं, उन्होंने कहा भी नहीं असीं नहीं दे सकते। तो जे कोई साडे वर्गा हुंदा, तुसीं गुरुद्वारा साहब तो आ जाओ बाबा जी, एक चेयर चाहिदी आ जां कोई कारपेट चाहिदा, तो किते ग्रंथी कह देना कि ये तो मर्यादा नहीं है, ये बाहर नहीं जाना गुरुद्वारे का कारपेट आ। ये किते भाई साहब सेवादार कह दे फिर तो वही खैर ही नहीं। तो नहीं तो कहना जी करो बदली इनू इत्थों, ये इत्थे ते कब्जा करके बह गया, ये तो दिंदा ही नहीं वस्तुआं। पर ये साडे गुरु घर की मर्यादा है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे महल माता गंगा जी नूं मोड़िया सी कि मर्यादा नहीं है, जाओ वापस। क्यों मोड़िया सी? क्योंकि माता गंगा जी मर्यादा विच नहीं सी गए। हुण इहदा मतलब ये नहीं माता गंगा जी नूं मर्यादा का पता नहीं सी। माता गंगा जी एक बड़े महान हस्ती सी, पर उन्होंने सानू प्रैक्टिकल करके आप समझाउणा कीता कि जे इस तरह जाओगे तो इस तरह वापस भी मुड़ के आओगे। उन्हां नाल ग्रंथी सिंह नूं भी उपदेश बख्शिया है कि ग्रंथी सिंह होना चाहिए तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वर्गे होने चाहिए। जे गुरु घर की मर्यादा नहीं है तो कहण तो संकोच नहीं करना चाहिए। ये गुरु साहब ने आप प्रैक्टिकल किया। कहंदे गंगा जी गुरु नानक दे घर तो कोई खाली नहीं मुड़दा। तुसी पक्की गल है कोई चूक हुई होएगी मर्यादा विच। किवें गए सी? कहंदे 36 किस्म के पदार्थ बनाए, रथां ते सवार हो के गए। कहंदे तुहाडे ही गृह विखे कोई मंगता आ जे रथां ते सवार हो के खैर पाओगे? तुहाडे कोल कोई ओडी गड्डी ते आ जे खैर पाओगे? कहना तो ओडी गड्डी ते चढ़िया फिरदा। कहंदे एवें जाओ जिवें किरती किसान दी माँ रुखा जिहा प्रशादा लैके बच्चे लई जांदी है ना, 36 किस्म के पदार्थ नौकर लैके जांदा, पर नौकर नूं वाधो माँ नूं वेख के खुश हुंदा बच्चा। फिर माता गंगा जी गए प्रशादे लैके, तो फिर उत्थे
दातां दी भरमार ही लग गई। पहली वार दूरों आवाज़ मारी, माँ जल्दी आ, भुख बड़ी लगी आ, लिया प्रशादा। ते जदों प्रशादा खोलिया, मुक्की मारी, गंढा भन्निया ते एकदम बचन कर दिता बिना मंगण तो ही, माँ तेरे घर ऐसा जोधा पुत्र पैदा होवेगा जिवें असी मुक्की मार के गंढा भन्निया में दुष्टां दे सिर भन्नेगा। आ गुठली जिवें गई गंढे चों ना, इवें दुष्टां दे सिर जंग दे मैदान च घुमदे फिरिया करनगे। बिजली दी गर्जना ते दूसरा बचन कीता, माँ तेरे जोधे दे लाडले दे नगारे जंग दे मैदान दे विच एवें गरजिया करनगे जिवें बिजली गरजी आ। चमक ते तीसरा बचन कीता, जिवें बिजली चमकी इवें ओहदियां शमशीरां चमकिया करनगियां, लिशकिया करनगियां जंगे मैदान विच। उदों तक ये गल अजीब लगदी सी, क्योंकि उदों तक गुरु साहब ने कोई जंग नहीं सी लड़ी। सो इस तरह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी के बोलों नाल होया। फिर बाबा बुढ़ा जी ने मीरी पीरी दियां 2 शमशीरां पहनाइयां। बाबा बुढ़ा जी ने ही सारी शस्त्र ते शास्त्र विद्या की सिखलाई दी। सो अज गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश पुरब भी आ, समा समाप्ति वाल जा रहा। शाम नूं अगे इतिहास का विस्तार करांगे। स्टेशन हैडकुआटर गुरुद्वारा साहब दे विखे सतगुरु किरपा करन सारी संगत ने होम हमा के पहुँचण की किरपालता करनी। अगां तो आपां भी कोशिश करिया करांगे, घट तो घट महीने 'च एक लंगर जिहड़ा संगरांद दा ना, वो असीं भी अपने अपने तौर ते घरां तो बना के लैके जाया करी। जिवें मैं जिक्र कर रहा सी ना, गुरुद्वारा दमदमाहा श्री हरगोबिंदपुर ये चीज़ शुरू हुई है। उत्थे बाबा बुढ़ा जी वाली मर्यादा संगतां ने चलाई आ। वो एक दिन घरां तो लंगर बना के लैके आउंदे हर शनिवार। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ कोई 2-4 खीरे कट के लै आवे, ਜਿਹੜੇ सिंगलमैन वीर ये भी सेवा कर सकते आ। 10 प्याज कट के लै गए, थोड़े जे खीरे कट के लै गए। घरों तो बीबियां कोई 10 प्रसादे बना के लै आंदे, किसी ने दाल दी डिग्गी लै आंदी, किसी ने सब्जी लैके आंदी, क्योंकि उत्थे फिर तुहानूं दातां मंगणियां नहीं पैणगियां। जदों माता गंगा जी लैके गए सी ना लंगर बना के, फिर बाबा बुढ़ा जी ने आपे ही वचन कर दिते सी, फिर मंगना नहीं सी पिया। ये जुगतियाँ गुरु नानक साहब दे घर दियां। सो सतगुरु किरपा करन इन्ने वचन करते हुए समाप्ति आ। बाकी इतिहास का विस्तार जिहड़ा शाम नूं स्टेशन हैडकुआटर गुरुद्वारा साहब किया जाएगा, क्योंकि अज संगरांद दे नाल नाल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का प्रकाश पुरब भी आ। सतगुरां दे प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख वधाइयां। आओ आनंद साहब का जाप करके गुरु चरनां विच रजमट की चढ़ती कला की अरदास करिए जी। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सहज से मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आया, शब्दो तां गावो हरि के मन जिनी वसाया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर देर। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाई। सदा कुर्बान किता गुर विटहो जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यार। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कार सपागे शब्द वाज। काला जित करतारिया
पंच दूत दिवस कीते काल कंठ को मार। तुर कर्म पाया तो जिनको से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हो रनहदवाज। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसोरे। दुख रोग संताप उतरे सोनी सच्ची वाणी। संत साजन पे सरसे पूरे गुर ते जान। सुनते पनीत कहते पवित्र सतगुर भरपूर। बिनवंत नानक गुर चरण लाग बाजे अनहद तूर श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दूसरा दुय दाई दाय खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां बाजै धर्म हदूर। करमी आपो आपनी के नेड़े कै दूर। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले ई छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। जिन्नी नाम ध्याया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर तुम परदास पिंड सा